students, in the last class we discussed up to the orbital velocity and its time period and the energy of the satellite. Yes. Now we will take the last part of this lesson, that is satellite. Yes. So what do you mean by the satellites? In the satellites you already ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು usually. Yes. ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ satellites ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. For the different purpose. Where we are using in the communication purpose. Yes. Then for the weather forecasting we are using, correct. Then for the television communication, yes, we are using the satellites. So what are these satellites then? Yes, see, satellites are nothing but these are the objects. In the satellites and the object irutte. Yes. So in ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ object, see, this is a satellite, correct. Suppose ಇದು ಒಂದು object ಇದೆ like a satellite. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. Yes. So what it will do? It start to rotate the planet. So ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ satellite? It start to rotate the planet. Suppose ಇದೊಂದು planet ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು planet ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ planet ಅನ್ನ ಈ satellite ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಈ ತರ rotate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That revolving in a circular orbit. Revolving ಅಂದ್ರೆ ಏನು? rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. in a circular orbit. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So what we define satellite means it is an object which revolves around the planet. We called it as what? Satellite. See, ನಾನು ನಿಮಗೆ notes ಅನ್ನ next ಹಿಂದಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, just you listen what I am telling you. Okay, yes. So satellites means these are the body which revolves around the planet. Here I will write, it is a body which revolves around the planet, that we call it as satellite. Yes. So ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಮಿಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾರಿ? ಅರ್ತ್. ಇಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, so that satellites we called it as earth satellites. What we called? Earth satellites. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, that we called it as earth satellite. Yes. So we called it as earth satellite. Yes. So ಈಗ earth satellites ನಲ್ಲಿ two types ಬರುತ್ತೆ. Who are that? One is a natural satellite. One is the natural satellite and one more is the artificial satellite. Satellites ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, the body which revolves around the planet, we called it as satellite. Yes. Then if the satellite which revolves around the earth, then we called it as earth satellites. Yes. In the earth satellites there are the two types of the satellites. Who are that? One is the natural satellite and one more is the artificial satellite. Yes. So ಈಗ natural satellite ಅಂದ್ರೆ of course it is naturally available. ನಾವಂತೂ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. You already know that who is the natural satellite of the earth? That is moon. So moon ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು natural satellite of the earth. Here I will write, who is that natural satellite? Moon. Moon is the natural satellite of the earth. Yes. Then artificial satellite. Name itself indicates it is a artificial. Artificial means man-made. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು. So ಇಲ್ಲಿ artificial ಅಂದ್ರೆ of course human made, right? Who is
first artificial satellite of the India, that is Aryabhat. You already know. Aryabhat is the artificial satellite of the Earth. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ ತಿಳಿತ್ರಿ. ನಾವು satellite definition ನ define ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, Earth satellite. Then there are the two types of the Earth satellites. One is the natural satellite and one more is the artificial satellite. Correct? Yes. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು two types ಬರುತ್ತೆ. Who are that? Here the first one is the geostationary satellites. ಏನಪ್ಪ ಹೀಗಂದ್ರೆ geostationary satellite. So what do you mean by the geostationary? See, geo ಅಂದ್ರೆ of course geography. ಅದರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ತರ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್? The geostationary satellite is a satellite which revolves around the Earth in circular orbit in a equatorial plane. ಹೌದಾ? See, ನಿಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೀ? This is our Earth. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದ್ರಿ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಈ ತರ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ? ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಇವು ಪೋಲ್ಸ್ ಅದು, ಇದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದ್ರಿ? ಈಗ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ revolves around the Earth in a circular orbit in equatorial line. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಇದೇನು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ನ ಈ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಅರ್ತ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್? The satellite which revolves around the Earth in circular orbit in a equatorial line. Yes, these satellites we called it as geostationary satellite. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ? ಸಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀವಿ? ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತದನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತದ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು? ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ? ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಜಿಯೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದರಿ, ಬಟ್ ಈ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ದೆನ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ತ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಈ ತರ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ತ್ಗೂ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಗೂ ಒಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೊಟೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ?
ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಸೊ geostationary satellite or geosynchronous satellite both are same ಹೌದಾ yes then ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ we are using in the television ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ television ಹೌದಾ next we are using in the communication ಹೌದಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ what we say communication satellite because we are using the geostationary satellites in the application of the communication ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ geostationary satellite ಹೌದಾ that is the satellite which revolves around the earth in a circular orbit in equatorial line that we called it as geostationary satellite ಹೌದಾ stationary ಯಾಕ because it looks stationary to the observer yes so we called it as geostationary satellite ಹೌದಾ yes then we call it as geosynchronous satellite why because the angular velocity of the satellite and the angular velocity of the earth is same that's why we called this satellite as a geosynchronous satellite correct yes now where we use this that is in the television then in the communication yes that's why we called them as a communication satellite ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ that is satellites artificial satellite that is our geostationary satellite ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು that is polar satellite see name itself indicates it is a polar satellite ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹೌದಾ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೌದಾ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ the satellite is revolving around the earth yes that satellite we called it as polar satellite ಹೌದಾ yes ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ so where we will use these satellites then see in the weather forecasting ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ yes in order to check the weather conditions ಹೌದಾ we are using the polar satellites ಹೌದಾ weather condition ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ for weather forecasting ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ weather condition ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾವ satellites ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ weather satellites ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ satellites ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ weather satellites these are the communication satellites and these are the weather satellites ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಯಾವ್ದು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ satellite is a body which revolves around the planet ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಪೋಸ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದು ಅರ್ತ್ ನ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ one is a one is a artificial or man made ಇನ್ನೊಂದು natural satellite correct so who is the natural satellite moon is the natural satellite then who is the artificial satellite Aryabhat is the first artificial satellite of the earth correct sorry India right then next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು geostationary satellite ಅಂದ್ರೆ the satellite which revolves
circular orbit in equatorial line or plane, we called it as geostationary satellite. Why stationary? Because it looks stationary to the observer. That's why these called it as a geostationary satellite, right? And again we called it as a geosynchronous satellite. Why? Because angular velocity of the satellite and angular velocity of the earth is same. That's why we called them as a geosynchronous satellite. Correct? Right. Then ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್, then communication purpose we are using the geostationary satellites. That's why these called as a communication satellites. Correct? Right, it is. Then second type yaudri? Polar satellites. The satellites which revolves around the poles of the earth. ಹೌದಾ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್. Yes, where we are using them? We are using the polar satellites in weather forecasting. ಅಂದ್ರೆ weather ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗಿದೆ weather? It is good or it is bad? Yes. Then movement of the troops. Troops ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ದಟ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಎಸ್. So this is all about the satellites. Correct? Yes. Now the last topic remain, that is, here I will write next topic, weightlessness. weightlessness. Any topic name? Weightlessness. What do you mean by the weightlessness then? See, weightlessness ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ? See, suppose I will give you the one example. See, now I am standing on the floor. ನಾನು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀ? ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅರ್ತ್ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ವೇಟ್. ನಾನು ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವೇಟನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, W is equal to mg ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ನೆನಪದ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ವೇಟ್. ನಾನು ವೇಟ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೆನಪದ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತ. ಎಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಮಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೆನಪದ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಲೋಡ್ ಅದ, ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ರೀ, ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅದೇನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದ? ವೇಟ್ ಅದ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಲೋಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮೇಲೇನೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಾಲಿಂದ ವೈರ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹಿಡಿಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಏನು ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಮಾಲಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದು ಝೀರೋ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಚೌಪೀಸ್ ಅದಪ್ಪ, ನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವೇಟ್ ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಹೌದ್ರಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ವೇಟ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ ಇದು. ಹೌದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾಕ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದ? ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅದಪ್ಪ, ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಈಗ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿಪ್ಪ ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ?
will be heavier. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಓಡ್ಕೋತ ಬರ್ತೀರಿ, ಈಸಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಫೀಲ್ weightlessness. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಹೌದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಮೊದಲು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಇದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೌ? ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ weightlessness, right? So this completes your gravitation chapter and I covered almost all the concepts in your gravitation chapter. Okay, so tomorrow we will take the problems on this gravitation and we will conclude the chapter and then we will move towards the next lesson. Yes, thank you everyone.